ہم نے ان سے بولا تھا جی سر مسجد کا تو کچھ نہیں ہوگا، انہوں نے کہا کہ جی مسجد کا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ناشتہ کھانا یہ سب کب ہوا؟ اس نے کہا تھا بچے باہر جاڑے میں ٹھنڈ میں نہیں پار کر رہے تو بانے بغیر کوٹی ہو کے جیسے ہی میں نے بلڈوزر کا نام سنا تو میں ہکا بکا رہ گیا کہ اچانک سے اتنی صبح میں بلڈوزر کا کیا کام یہاں پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 30 تاریخ کی صبح ہے اور صبح کے 5 بج رہے ہیں اور بچے اٹھ رہے ہیں، استاد بچوں کو اٹھا رہے ہیں اور پڑھائی چالو ہے۔ اتنے میں ایک استاد اپنے بچے کو یہ بات کہہ کر بھیجتا ہے کہ بیٹا جاؤ اذان دو۔ بچہ ذرا باہر نکلتا ہے اذان دینے کے لیے تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ہجوم لگا ہوا ہے، پولیس کرمچاری اور 8-9 بلڈوزر مشین کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھ کر بچہ حیران ہو جاتا ہے کہ ابھی دن کا اجالا بھی نہیں نکلا، سورج طلوع بھی نہیں ہوا کہ میں کیا دیکھتا ہوں۔ اتنے ہی میں بچہ گھبراتا ہوا اپنے استاد کے پاس آتا ہے اور قاری صاحب سے یہ بات رکھتا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ قاری صاحب جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو وہ فوراً کال لگاتے ہیں اپنے امام صاحب کے پاس جو وقف بورڈ کے امام ہیں۔ اتنے ہی میں امام صاحب بھی آ جاتے ہیں اور وہ پولیس کرمچاری ان سبھی کو اتار لیتے ہیں۔ باہر بات چیت ہوتی ہے کہ دیکھیے یہ زمین جہاں مسجد قائم ہے، جہاں مدرسہ قائم ہے، یہ DDA کی زمین ہے، اس کو آرڈر منہدم کرنے کا آیا ہے، مسمار کرنے کا آیا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ خوف ہونا بھی کیوں نہیں چاہیے جہاں معصوم بچے 7 سے 8 سال کے بچے پڑھ رہے ہوں، اور وہاں اگر ایسی استھتی آ جائے تو واقعی حیران کن بات ہوگی۔ کیونکہ ہم بھی جس مدرسے کوشامبی میں پڑھاتے ہیں وہاں بھی بچے ایسے ہی لگ بھگ ہیں جو آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے بچے پڑھ رہے ہوں، اگر پڑھانے والے استاد بھی ہوں تو حیران کن بات ہوگی۔ الغرض وہ کہتے ہیں کہ مسجد کو تو کچھ نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا مسجد کو کچھ نہیں ہوگا آپ، تو وہ اتنی بھی مہلت ان کو نہیں دی جاتی ہے کہ وہ سامان ادھر سے ادھر رکھ لیں۔ ان کے کھانے پینے، ان کے چپل جوتے، ان کی صدری، ان کی کوٹی سب اسی میں دب کر رہ جاتی ہے۔ ادھر چیز ہو رہی ہے اور ادھر اتنے ہی میں مہلت نہیں دی گئی کہ ادھر بلڈوزر اپنا کام کرنے لگا۔ اور جہاں تک مسجد کو بولا گیا کچھ نہیں ہوگا، مسجد کو بھی منہدم کر دیا ظالموں نے اور قرآن شریف تک دب کر رہ گئیں۔ بڑا صدمہ ہوا اس واقعے سے جب یہ سنا، اور تکلیف بھی ہوئی، اور ابھی ہم ویڈیو بھی دکھاتے ہیں یہ واقعہ کہاں کا ہے، اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ مدرسہ تھا، وہاں پڑھنے والے بچے اب وہاں پہ نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ وہ کیمپس ابھی بھی بارڈ ہے، وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بچے ایک دوسرے مدرسے میں فی الحال رہ رہے ہیں، ایک ٹیمپریری ویوستھا بنائی گئی ہے۔ تو یہاں پہ بچے بھی ہیں جو مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کے ٹیچر بھی ہیں، تو ہم باری باری سے ان سے بات کریں گے کہ ان کا کیا انوبھو تھا۔ بچہ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سعد۔ اچھا، آپ 30 تاریخ کی صبح آپ وہیں مدرسے میں ہی تھے؟ اچھا، تو اس دن کیا ہوا تھا وہاں پہ؟ ہم صبح پڑھنے بیٹھے تھے، فجر وقت 5 بجے ہم کھڑے ہو کر پڑھنے بیٹھے تھے، جیسے اور جوج بنا کے ایک لڑکا اذان دینے گیا تھا۔ اذان دے کے اس نے باہر دیکھا تو بہت سارے لوگ کھڑے باہر۔ اس نے آ کر قاری صاحب بتایا، قاری صاحب جی اب باہر بہت سارے لوگ باہر کھڑے ہیں۔ امام صاحب کو بلایا، محتمین کو۔
इमाम साहब से कहा, इमाम साहब थोड़ा हाथ पकड़ा, कार साहब को मारा, सबका फ़ोन जमा कर दिया था उन्हें तुरंत। सेट बच्चे फिर अंदर आए बच्चों पास, बच्चों से कहा था कि सामान पैक करो और बाहर निकलो ऐसे। बच्चों ने सामान पैक नहीं कर दिया था, दो जो कपड़े पहन रखे थे वही था और कुछ नहीं लिया था। आपका सामान अभी कुछ वहाँ अभी भी छूटा हुआ है? जी बहुत सामान छूटा था, क्या क्या आपका छूट गया? चप्पल, जूते, कोटी, न्यू बाने सुबाने सब नहीं भागे थे बाहर नीचे बाहर से। इसने बिल्डो चला दिया था तुरंत। बच्चे बाहर जाड़े में नहीं, ठंड में नहीं बाहर खड़े रहे थे, बहाने बिगड़ कोटी होके 3 घंटे तक। फिर हम दरगाह, उस दरगाह में गए थे, वो दरगाह में से भगा थे, फिर हम इसमें दर समा गया था, असर भगा था। तो जब आप लोगों को कहा गया कि वहाँ से आप लोग बाहर आ जाइए, तो क्या आपने टूटते हुए भी देखा मदरसे को? जी कितने बुलडोजर थे? 8 8 बुलडोजर आए थे। और सुबह सुबह आप लोग उठे थे, तो आप लोगों ने फिर नाश्ता खाना ये सब कब हुआ? उसने खाया था, पहली बार कब खाना खाया फिर आपने उस दिन 30 तारीख? जगह खाया था इस वक्त 8 बजे। तो आप ये वाक़या दिल्ली के एक इलाके मेहरौली का है, जहाँ अखुंजी मस्जिद और एक बहरुल उलूम मदरसा था, जो दोनों मुनहदिम कर दिए गए, अब नहीं है 30 तारीख के बाद से। ये पुरानी मस्जिद थी, तकरीबन 700 साल पुरानी थी, और इस पर कागज़ात भी मौजूद थे, सारी डिटेल्स मौजूद थी। हालांकि उसके बगल साइड में एक छोटी मंदिर भी थी, उसको भी गिरा दिया गया। लेकिन मंदिर के ताल्लुक़ से, जब कागज़ात के ताल्लुक़ से जब ये एंकर ने सवाल किया, न्यूज़ वाले ने, तो उसका कोई सराहतन जवाब नहीं था कि इसके कागज़ात थे या किस ज़मीन पर थी। ये 30-35 साल बताई जा रही। जानना चाहते हैं कि जो मंदिर प्रबंधन है उसका मानना क्या है? क्या ये ज़मीन आप लोगों का मानना है कि ये आपकी थी, या आप लोग इस बात को मानते हैं कि ये वास्तव में डीडीए की ही ज़मीन थी? अभी जो है इसके बारे में जो है पूर्ण रूपेण तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है जो पूर्वज ही ये जो है यहाँ पे स्थापित कर दिया गया था उनके अनुकूल से। तो परंपरा चलते आ रहे हैं, मान लीजिए 35 से 40 वर्ष कम नहीं होती है। क्या ज़मीन के कागजात थे पंडित जी, जो ये मंदिर था उसके? उनकी कागजात तो नहीं है। अब मान लीजिए जो इनका शिलान्यास किया था, जिन्होंने करवाए हैं, मान लीजिए उस समय उतना नहीं चलता था, उतनी जानकारी उनको नहीं थी। लेकिन जहाँ तक मस्जिद की बात थी, तो उसके कागजात भी थे और सारी चीज़ें सामने थी, और उनके सबूत भी थे कि ये मस्जिद है। तो 2013 से अब तक मैं फ़राइज़ अंजाम देता रहा। अच्छा, तो 2013 में सर जब आप आते हैं यहाँ पे अखुंज़े मस्जिद में, तब मतलब आपसे पहले भी कुछ लोग यहाँ पे रहे होंगे, क्या उन्होंने कभी आपसे ऐसा कहा कि ये जो आप जिस मस्जिद में अपनी सेवाएं देंगे, इसे लेके कोई डिस्प्यूट है, डीडीए का, संजय वन का, फॉरेस्ट का, ऐसी कोई जानकारी आपको तब थी? नहीं, इसमें ऐसा कुछ देखा नहीं, ना कभी कोई ऐसा कुछ आया है। ये तो पुरानी जगह, पुरानी मस्जिद थी, 700 साल पुरानी मस्जिद, क्योंकि 700 साल पुरानी मस्जिद पुरानी थी है, और डीडीए तो अब आया है। मस्जिद पहले से, तो इसमें डिस्प्यूट कैसे हो सकता है? और ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की लैंड है, और मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का इमाम हूँ, जबकि इसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास जो है इसके सारे कागजात हैं, और हमारे पास भी कागजात है, तहसील का रिकॉर्ड है। तो इसमें मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान तीनों मौजूद है काफ़ी दिनों से। लेकिन हम मानते हैं कि वो डीडीए की ज़मीन है, लेकिन जब वो केस चल रहा था तो फिर उस पर इतनी जल्दी और इस तरह से माहौल बनाकर, ये सुबह सुबह का टाइम वक्त है, और उस वक्त आना और इस मस्जिद और मदरसे को मुनहदिम कर देना, ये किस बात का सबूत देता है? अगर कोई चीज़ कोर्ट से आदेश होती, पूरे तरीके से दुरुस्त होती, तो उसमें अंधेरे में सुबह क्यों आया जाता? सवाल है, इसका जवाब आप हजरात कमेंट में दीजिए कि इतनी सुबह आने की क्या ज़रूरत थी। इसका मतलब ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और ये ज़बरदस्ती का कानून है जो चल रहा है। अदालत को पीछे रख दिया गया है, और
اپنے قانون کو آگے رکھ دیا گیا ہے جو ظالمانہ قانون ہے، جس سے امن و شانتی بالکل نہیں ہو سکتی۔